మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కీసర మండలం నాగారం కుడమి ఉన్నత పాఠశాలలో జాతీయ గణిత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. డిసెంబర్ 22వ తేదీన ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పాఠశాల ప్రాంగణం విద్యార్థుల సృజనాత్మకతతో కలకలలాడింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులు రూపొందించిన మాడ్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ, వివిధ గణిత నమూనాల ఎగ్జిబిషన్లు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. గణితం కేవలం పాఠ్యాంశం మాత్రమే కాదని, జీవితానికి దారి చూపే శాస్త్రమని విద్యార్థులు తమ ప్రదర్శనల ద్వారా చాటి చెప్పారు. విద్యార్థుల ఆలోచనా శక్తి, సృజనాత్మకతను తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ప్రశంసించారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులు తయారు చేసిన గణిత నమూనాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల యాజమాన్యం ప్రిన్సిపాల్ జి వెంకన్న మాట్లాడుతూ, గణితంపై భయాన్ని తొలగించి విద్యార్థుల్లో ఆసక్తిని పెంపొందించడమే జాతీయ గణిత దినోత్సవం లక్ష్యమని తెలిపారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థుల ఆలోచనా శక్తిని మరింతగా అభివృద్ధి చేస్తాయని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. మొత్తానికి పుడమి ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన జాతీయ గణిత దినోత్సవ వేడుకలు విజయవంతంగా ముగిశాయి. Good morning, sir. We are doing Pythagoras theorem. My name is Akhil. I am from 7th class. The Pythagoras theorem states is only right angle triangle. The square is equals to a square plus b square. Sum of hypotenuse squares of hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. So, for example, can we take any 5 is the hypotenuse, its opposite side is 4, its adjacent side is 3. So 5 square is equal to 4 square plus 3 square. 4 square is nothing but 16, 3 square is nothing but 9, 16 plus 9 is equal to 25. Then hypotenuse square side will get the 5. So it is a 5 units. Area of a circle is equals to pi r square. This is minor sector and this is major sector. Thank you. And say about this. Diameter, radius, and chord. This is parts of a circle. This is circumference, this is diameter, and this is radius. This is radius, this is chord. This is radius and this is chord. A line passing through the center, we can call it as a diameter. So it touches at any 2 points, it has to pass through the center only. A line can touch at any 2 points, then we can say that line is a chord line. So it's no need to pass through the center, but this is the longest curve. Circular protractors are in this vertically opposite angles are equal, and a linear sum of angles of adjacent angles will be equal to 180 degrees, and vertical opposite angles will be equal. So these all are our legendaries of mathematicians, Aryabhatta, Bhaskaracharya, Pythagoras, Kaprekar, Bhaskaracharya 1, and each one branch of mathematics only. These are legendaries of mathematicians. All these charts are being done by our students only. Paintings. You explain. Good morning everyone, my name is Amina, I am from class 8th B. I wish you all happy Mathematics Day. On the occasion of National Mathematics Day, I am going to present a PPT on quadrilaters. Quadrilaters are simply a basic topic in geometry.
Definition. A quadrilateral is a closed figure with 4 sides, 4 angles and 4 vertices. And the sum of the interior angles is equal to 360 degrees. They are very important in our life. Understanding quadrilaterals is very easy. They are used in architecture, engineering, etc. There are so many types of quadrilaterals like kite, rhombus, trapezium, rectangle, square, parallelogram, etc. Trapezium or trapezoid. A trapezium is a four-sided quadrilateral with only one pair of parallel sides. Properties. It has 4 sides, it has 4 angles, it has 4 vertices, and one pair of opposite sides are parallel. Sum of the interior angles is equal to 360 degrees. Next. అవి డిస్ప్లే మనం చేంజ్ అవుతాయి మేడం. Next we have kite, rectangle, rhombus, square. Square is a quadrilateral with 4 sides. All the sides of the square are equal. Rhombus is also a quadrilateral where the sides are parallel to each other. Rectangle, opposite sides are equal and form 90 degrees. Kite, adjacent sides are equal and diagonals bisect each other and are equal in length. Parallelogram. A parallelogram is also a quadrilateral where it has parallel sides and opposite sides and angles are equal. Diagonals also bisect each other. Trapezium or trapezoid. Trapezium is a four-sided quadrilateral in which only one pair of parallel sides. It also has 4 sides, 4 angles, and one pair of opposite sides are parallel. Sum of the angles is also 360 degrees. తీసుకో. This mansion has trapped many minds before you. Only numbers can unlock its secrets. You will face 4 chambers. Each chamber gives you 1 digit. With the digits, 4 digits will form a code. You have to decode it. And the cursed chamber may let you escape. Thank you. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome to the Spider-Man class. You have a Spider-Man here. Here is a game. You need to play that. So there are some factors of 3 over here. So we will appoint you a ring so that we should throw on the multiples of 3. We have only 3 chances to play. At the last, you will get some code. You should remember that for the last. You will remember that. Someone please take the initiative. Chamber 2, Monster Palace. You need to solve these equations which have the putting here. You should step into the empty ladder and you should line the ladders whose digits add up to 15. That means you should step into all the ladders which numbers add up to 15. How many steps do you get? That's the code. Thanks. We'll have bags. This is known as vampire digestion. Can one of you please take a look
instruction book. So the game is one of you should stand in the middle. We'll give you directions to follow. You need to follow the demands. Now turn that side now. Okay, stand in the middle. Turn that side. Okay, now I'll say I'll give you directions. You need to walk towards that direction. 2 steps north. This side now, north. Follow the compass. 2 steps. You need to walk straight. Straight. Syntax is straight. North. Okay. 2 steps towards north and now 1 step towards east. East. Now add both of them. 2 plus 1. 2 plus 1. And again take 3 steps towards south. Okay, now minus them. 0. Okay. Take 1 step towards west. The game is over. Now you need to remember the digit you have got. Now add the 1 step you have taken. You need to remember the digit. It will help you to move out of the match. Thank you.
object about before number printed the number that comes before it and the number that comes after it. For example, 4 before 5, 5 after 6. Thank you. Good morning, sir. My name is Tejasvi. I'm studying in second class B section. Today I am presenting my interview. This is my interview. It helps us practice adding numbers. I will figure some like 2 plus 3 and then it shows 5. I can use this wheel to play math games and get better at addition. Thank you. Good morning everyone. My name is Aditya. I am studying in second class A section. Today my project is Trends of Modern. I have a 17 something looking like a where has a heart like a love. Triangle of like a triangle has a 3 sides over like a egg. Rectangle look like a dog. Diamond look like a kite. This will come out.
అలా చూసి వెళ్ళిపోతాం. కొంచెమే ఉంది కదా జస్ట్ వీడియో. చేసి ఒక రౌండ్ తీసుకోండి. ఆ టీచర్ ఎవరినైతే పాయింట్ Thank you.
explain about transversal of parallel lines. Now Palak is going to explain. This is transversal line which crosses two or more parallel lines at a distinct point. These are parallel lines which never meet. Corresponding angles are equal. Alternative integers angles are equal. Alternative extrinsic angles are equal. Same sides alternate integers extrinsic angles are supplementary. So 20 minutes per. పోటీ మీద ఆడుతున్నారు. ఒకటే నంబర్ డిఫరెన్స్ తోనే ఉండకుండా సేమ్ నంబర్తో కలిసి ఆడుకుంటున్నారు ఇద్దరు మేడమ్స్. ల్యాడర్ వచ్చింది మేడంకి. ల్యాడర్ ఎక్కారు. అక్కడ పాముంది. పాము కాడి వేయగానే ఆ నంబర్ వచ్చి ఆడారు. అక్కడ మళ్ళీ స్నేక్ మళ్ళీ ఖాళీ స్థలంకి వచ్చేసారు. మేడం 6 steps forward to the number is 52. వివరించమని అడిగేవాడు. మేడం 6 steps ముందుకెళ్ళండి. అదొక బోరింగ్ నంబర్, ఏ ప్రత్యేకత లేదనిపించింది అని రామానుజంతో అన్నారు. అది బోరింగ్ నంబర్ కాదు, అది చాలా ఆసక్తికరమైన సంఖ్య. 2 ఘనాల అంటే క్యూబ్స్ మొత్తంగా 2 వేర్వేరు విధాలుగా రాయగలిగే అతి చిన్న సంఖ్య అది. అంటే 12 క్యూబ్ 179. అలాగే 10 క్యూబ్ + 9 క్యూబ్ 179. మరణానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక మనిషి మెదడు ఇంత చురుకుగా పనిచేయగలగా? సంఖ్యలు ఆయన రక్తంలోనే కలిసిపోయి ఉంటాయి. అందుకే 1729 ఆర్డి రామానుజన్ సంఖ్య అని పిలుస్తారు. దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఆయన మరణించి 100 ఏళ్లు దాటినా ఆయన వారసత్వం ఇప్పటికీ సజీవంగా ఉంది. నిస్సందేహంగా రామానుజన్ తన చివరి రోజుల్లో రాసిన నోట్బుక్స్లోని కొన్ని సిద్ధాంతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, రుజువు చేయడానికి శాస్త్రవేత్తలకు దశాబ్దాలు పట్టింది. ఇప్పటికీ వాటిపై పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే ఆయన ఆలోచనలు ఆయన కాలం కన్నా 100 ఏళ్ళు ఉంటున్నాయన్నమాట. ఖచ్చితంగా 1962లో ఆయన 75వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం విడుదలైన రోజే తినేసింది మేడంని. మేడం 10 నంబర్ బ్లాక్ దగ్గరకు వచ్చేసారు. అక్కడ నుంచి ల్యాడర్ ఉంది. 10లో ల్యాడర్ ఎక్కడానికి 25 స్టెప్స్ వెళ్ళండి. 25కి వెళ్ళండి. 25 నంబర్ 25లో మళ్ళీ స్నేక్ ఉంది. ఆ 25లో 20కి రండి. మేడంకి ఛాన్స్ లేదు. 5 స్టెప్స్ మేడం. మళ్ళీ 20. The number is 32. No. 4 steps, madam. వాళ్ళ మధ్య సన్మానాలు అందుకుంటున్నట్లు మేడం 4 steps. దాంతో ఆమె అంగీకరించారు. అలా 1914లో రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్కు ప్రయాణమయ్యారు. మేడం 62 నుంచి స్నేక్కి చాలా ఆకలి తినేసింది. మేడం 10లోకి వెళ్ళారు. 10లో నుంచి 25కి వెళ్ళండి. 25లో మళ్ళీ by conversion of units. The basic unit of measure of length is meter. Scale is used for measuring the length. These are international units which is based on its decimal system. Weighing rocks is used for weighing fruits and vegetables, etc. There are lower and higher units of meter. Thank you.
ఉన్నత వర్గానికి చెందిన నాస్తికుడు ప్రతిదానికి ఖచ్చితమైన తాత్వికమైన రుజువు ఉండాల్సిందే అని నమ్మేవాడు. ఒకరేమో నేరుగా సమాధానం చెప్పేవాడు, ఇంకొకరేమో ఆ సమాధానానికి ఎలా వచ్చావో స్టెప్ బై స్టెప్ వివరించమని అడిగేవాడు. అవును, ఈ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన మేధో సంఘర్షణ, సహకారం, అది గణిత చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతమైన అధ్యాయం. వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తరచుగా వింటుంటాను. కందిపప్పు గింజల కథ. ఏంటది? అది రామానుజన్ ఆలోచన విధానానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఒకరోజు రామానుజన్ ఆర్తి గదిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కోటు జేబులోంచి కొన్ని కందిపప్పు గింజలు కింద పడ్డాయి. వాటిని చూపిస్తూ ఆయన సంఖ్యల విభజన అంటే ఎలాంటి హద్దు లేకుండా పోయాయని ఈ ప్రక్రియ ఆయనకు ఆ ప్రత్యేకమైన సహజమైన ఆలోచన విధానాన్ని ఇచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది. అయితే ఒక రకంగా చూస్తే ఇది మొండితనం అనిపించట్లేదా? గణితంపై ప్రేమ సరే, కానీ మిగతా సబ్జెక్టులను పూర్తిగా వదిలేయడం. దానిలో చదువు స్కాలర్షిప్ పొందుతుంది. అవును, ఫస్ట్ క్లాస్ పరీక్షలు 2 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు. ఇది ప్రతిభకు నిదర్శనమా లేక క్రమశిక్షణ రాహిత్యమా? చాలా మంచి ప్రశ్న. బయట నుంచి చూస్తే క్రమశిక్షణ రాహిత్యంగానే కనిపిస్తుంది, అని ఒక మేధావి దృష్టికోణంలో చూస్తే అది వాళ్ళ ఏకాగ్రత. ఆయన మెదడు గణితం తప్ప మరేదాన్ని అంగీకరించే స్థితిలో లేదు. అది ఆయన నియంత్రణలో కూడా లేదు. 9 ఏళ్ల జానకితో వివాహం, కుటుంబాన్ని పోషించాల్సిన బాధ్యత. పేదరికం ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదంటే పాపం కాగితాలు కొనడానికి డబ్బులు లేక స్లేట్పై క్లిష్టమైన లెక్కలు చేసి దాన్ని జరపడానికి తన మోచేతిని వాడేవాడు. ఆ మోచేతి నల్లగా కాళ్ళు కాసిపోయిందని నేను కూడా చదివాను. What is there? Say about yourself and Good morning, sir. My name is Madhu from 10th class section. Good morning, sir. My name is Shanmugha. I am from 7th B. what say that? The circle drawing robot is a robot which helps us to draw perfect circles. But instead of your hand, a motor draws the circle instead. Thank you. Good morning, sir. We from 7th B are going to explain about transversal of parallel lines. Now Palak is going to explain. This is transversal line which crosses 2 or more parallel lines at a distinct point. These are parallel lines which never meet. Corresponding angles are equal. Alternative integers angles are equal. Alternative extegers angles are equal. Same sides, integers extegers are supplementary. Supplementary means 180 degrees. Thank you. Good morning, sir. Divide to predict a number is even or odd. Myself Ashmita. We are from 7th. Definitions. Even number. The number that is divisible or multiple of n is known as even number. Prime numbers. The numbers whose only factor are 1 and itself are known as prime numbers. Odd numbers. The numbers that are not divisible or multiple of 2 are known as odd numbers. Conclusion. Even numbers help us in pairing and equal sharing. 12 is even number. 7th. Prime and odd number. Is even number. 8 is also even number. Second. Thank you.
అంటే జేబులోంచి పడిన పప్పు గింజలను చూసి ఆయన మనస్సులో వెంటనే పార్టీషన్ ఆఫ్ నంబర్ సిద్ధాంతం మెదిలింది. మనలాంటి వాళ్లకు అవి కేవలం పప్పు గింజలు, కానీ ఆయనకు అవి సంఖ్యలు, సమీకరణాలు. కేవలం ఏం జరిగింది? వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడి పైకి ఇస్తే ఆయన వీడియో సరిగ్గా వస్తుందండి సార్, ఇలా వాయిస్ రావట్లేదు. మరొకసారి ఇది చిన్న పాము మళ్ళీ ఒకసారి మింగేసింది. మళ్ళీ 10 ఎన్ని లక్షల విధాలుగా రాయవచ్చు. 10 లో నుంచి మళ్ళీ లాడర్ ఉంది. రామానుజన్ దీనికోసం ఒక సూత్రాన్ని కనుగొన్నారు. ఇది వినడానికి ఒక చిన్న లెక్కలా అనిపించినా దీనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందని అంటారు కదా. మేడం ఈ సంఖ్య విభజన సిద్ధాంతం స్టాటిస్టికల్ క్యాన్సర్ పరిశోధన వరకు ఎన్నో క్లిష్టమైన రంగాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంగ్లాండ్ లో ఆయన ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభించింది. 1918లో 30 ఏళ్ల వయసులో ఆయన మేడం కి చాక్లెట్ వచ్చింది. అదే సంవత్సరం ట్రినిటీ కాలేజ్ ఫెలోగా కూడా ఎన్నికయ్యారు. అయితే కీర్తి శిఖరాలను అధిరోహిస్తున్న సమయంలోనే ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడం మొదలైంది. అవును, ఇంగ్లాండ్ చల్లని వాతావరణం, ఆయన శాకాహార నియమాల వల్ల సరైన భోజనం దొరకకపోవడం ఇవన్నీ ఆయనను దెబ్బతీశాయి. క్షయవ్యాధి బారిన పడ్డారు. ఈ అనారోగ్య సమయంలోనే ప్రఖ్యాత 1729 సంఖ్యకథ జరిగింది. అవును, అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న రామాంజన్ ను చూడటానికి హార్డీ ఒక టాక్సీలో వచ్చారు. నేను వచ్చిన టాక్సీ నంబర్ 1729. అదొక బోరింగ్ నంబర్, ఏ ప్రత్యేకత లేదనిపించింది అని రామాంజన్ తో అన్నారు. అప్పుడు తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో నీరసంగా మంచంపై ఉన్న రామానుజన్ కళ్ళు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇంకా 3 పేరెంట్స్ వచ్చారు గేమ్ ఆడటానికి. ఆ 3 పేరెంట్స్ ని మనం గేమ్ ఆడిద్దాము. ద ఫస్ట్ ఛాన్స్ గోస్ టు వాదించారు. నెలకు 75 రూపాయల స్కాలర్షిప్ మంజూరైంది. 6 ఫస్ట్ స్టెప్ లో గుర్తింపు వచ్చింది, స్కాలర్షిప్ కూడా వచ్చింది. కానీ 5 ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలు ప్రపంచ స్థాయిలో వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వేదిక కావాలి. ఖచ్చితంగా 3 ఆ అన్వేషణలోనే కేంబ్రిడ్జ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక మేడం ఆడుతున్నారు. చెప్పాలంటే జిహెచ్ హార్డీ 1913లో రాసిన ఆ లేఖ చరిత్రను చేసింది. అవును, అందులో రామానుజన్ చాలా వినయంగా నాకు విశ్వవిద్యాలయ చూద్దాం ఏ మేడం కి చాక్లెట్ దొరుకుతుందో అన్వేషిస్తున్నాను అని రాస్తూ ఏ మేడం పాముతో కాటు వేస్తుందా. హార్డీకి రోజు ఇలాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి కదా. అవును, అందుకే మొదట ఆయన కూడా దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ ఆ తర్వాత ఆ లేఖను తన సహోద్యోగి లిటిల్వుడ్ తో కలిసి పరిశీలించినప్పుడు వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు. ఎందుకు ఏముంది ప్రతిమ 8 లో ఉంది. హార్డీ ఆ సిద్ధాంతాలను 3 Good morning sir, myself Anika from 7th A section. This is my project Magic Mind Reader. It is one of the most important maths project. Please select a number from this book. 8. Don't tell and say Except this. Your selected number is there in this card. ఆర్థికంగా చాలా చాలా సాధారణ లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకు అనుసరించి ప్రారంభం. 11 ఏళ్ళకి కాలేజీ స్థాయి ట్రిగోనోమెట్రీ అని పూర్తిగా నేర్పిస్తున్నారు. 13 ఏళ్ళ వయసు కన్నా ఏ ఇంజనీరింగ్ రాదు. అక్కడ కట్టేసాడు కూడా అది లాస్ట్ మేడం వాళ్ళకి లిమిట్
ఆయనలోని గణిత మేధావిని పూర్తిగా మేల్కొల్పింది. 0 to 90 degrees, 0 to 90 degrees. If one angle is close to 90 degrees, then all angles are known as 90 degrees. Explain చేస్తావా? What is it that we are explaining about properties? We are the students of science. Materials required to make this project are thermocol sheet, cardboard, chart, graph paper, sketches, screws and rubber band. క్రమపద్ధతిలో కాకుండా నేరుగా సమస్య మూలానికి వెళ్ళేది. మీరు అడిగిన దాంట్లోనే సమాధానం. రామచంద్రరావుకు రామానుజన్ చెప్పిన గణితం ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదు. కానీ ఆ నోట్బుక్ లో ఉన్న ఫలితాలను వాటిలోని అందాన్ని చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది ఒక సాధారణ వ్యక్తి సృష్టించినది కావని ఆయనకు అర్థమైపోయింది. ఈ ప్రతిభ ఇక్కడ వృధా కాకూడదు అని ఆయన అనుకున్నారు. ఖచ్చితంగా వెంటనే నెలకు 25 రూపాయల భత్యం ఏర్పాటు చేశారు. ఆ చిన్న సహాయాన్ని Myself SK Rehan. We are explaining about types of angles. Angle definition. An angle is a figure formed by two rays with common starting point. Acute angle. అవును, ఆ పేరు వినడానికి చాలా టెక్నికల్ గా ఉంది. అసలు ఏంటంటే ఆ పత్రం బెర్నౌలీ సంఖ్యలు చూడడానికి చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి, కానీ అవి నంబర్ థియరీ అనే గణిత శాస్త్ర విభాగంలో చాలా కీలకమైనవి. వాటిని లెక్కించడం చాలా కష్టం. రామానుజన్ ఆ పత్రంలో వాటిని లెక్కించడానికి చాలా వేగవంతమైన పద్ధతిని కనుగొన్నారు. ఎలాంటి ఆధునిక కంప్యూటర్లు లేని కాలంలో కేవలం తన మెదడుతో ఆయన సాధించిన ఈ విజయం ఆయన ప్రతిభకు భారతదేశంలో లభించిన తొలి అధికారిక నిర్వచనంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత మద్రాస్ స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ లో క్లర్క్ గా ఉద్యోగం, మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి స్కాలర్షిప్ కోసం ప్రయత్నాలు. అక్కడ కూడా ఆయనకు డిగ్రీ లేదని అడ్డుపడ్డారు కదా. నియమాల ప్రకారం MA డిగ్రీ లేని వారికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వలేము అని సిండికేట్ సభ్యులు అన్నారు. అప్పుడు జస్టిస్ సుందరమయ్యర్ లాంటి వాళ్ళు విశ్వవిద్యాలయం నియమాల కోసం కాదు, జ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించడానికి వీలు అని పెట్టుకోవాలి. అందుకు 75 రూపాయల స్కాలర్షిప్ మంజూరు. Ellipse when the plane cuts at an angle, parabola when the plane cuts parallel to the both sides, hyperbola when the plane cuts through paths of the అందులో రామానుజన్ చాలా వినయంగా నాకు విశ్వవిద్యాలయ విద్య లేదు, నేనే నా సొంత మార్గాన్ని అన్వేషిస్తున్నాను. తాను కనుగొన్న సిద్ధాంతాలు myself Sonakshi. We are from class 8. అవును, Our అందుకే project మొదట name ఆయన is కూడా volume of cylinder and ఆయన cube. పెద్దగా This పట్టించారు. project we are going to explain that 3 times of core volume is equals to 1 time of cylinder volume by the use of mud. I take some mud and pour it into the core. ఏంటంటే హార్డీ ఆ సిద్ధాంతాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. మొదటిది, కొన్ని సిద్ధాంతాలు అప్పటికే గణిత ప్రపంచానికి తెలుసు, కానీ రామానుజన్ వాటిని ఎవరి సహాయం లేకుండా సొంతంగా కనుగొన్నారు. రెండవది, కొన్ని ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి కానీ వాటి వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదు. ఇక మూడవ రకం ఉన్నాయి, అవి పూర్తిగా కొత్తవి, చాలా లోతైనవి మరియు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. వాటిని చూసే హార్డీకి అర్థమైపోయింది. By this process, I proved that how a cylinder's volume is equal to 3 times of a cone's volume, where the height and the radius of the cylinder is అని same. ఆయన అన్నారు. వెంటనే రామానుజన్ను కేంద్రకు ఆహ్వానించారు. Good morning to everyone. Myself Rohan Chowdhury of class దాటి 8. వెళ్ళడం సాంప్రదాయానికి విరుద్ధమని ఆయన సన్ని ఒప్పుకోలేదు. ఇక్కడ కథ మళ్ళీ కొంచెం Today we are going to explain about algebraic identities. First we consider a square of side A. రామగిరిదేవి కలిపి For finding its area by algebraic identity, we can divide it into 2 rectangles and 2 squares. So I have divided it in this way. అందుకుంటున్నట్లు కనిపించింది. అవును, దాంతో This is a big square whose side is A. This is rectangle whose length is A and breadth is B. This is a square whose side is A. This is a rectangle whose length is A and breadth is B. I have to find the area of this whole square by using the algebraic identity A plus B whole square is equal to A square plus 2AB.
ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. వాటి వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదు. ఇక 3వ రకం ఉన్నాయి. అవి పూర్తిగా చాలా లోతైనవి మరియు Every year in the school, Kudami Nagaram, we celebrate Mathematics Day in memory of Srinivasa Ramanujam birthday anniversary, 22nd December. All the students will prepare. It is not one day program. Throughout the year, they prepare the models. Whatever they prepared, they will present on one day, that is on 22nd December on National Mathematics Day. Thank you. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మేడం. అందరూ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళ టాలెంట్ బాగా చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. పిల్లలకు కూడా ఇలాంటివి ఇంకా ముందు కూడా చేపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. నాకు తప్పకుండా సార్ మేము ఇవైనటువంటి సూచనలు పాటిస్తాము. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చెప్తాము. ఇంకా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఎన్నో మేము చేస్తాము. మీరు కూడా తల్లిదండ్రులుగా మేము కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తాం మేడం. బాగుంది. పిల్లల్లో మాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగానే ఉంది మేడం. మేము మా పాప 4th క్లాస్లో జాయిన్ అయింది. వీడు యూకేజీలో జాయిన్ అయినారు. ఫస్ట్ ఆమె 5th. బట్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ స్కూల్ ఇట్ వాస్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. థ్యాంక్ యూ మేడం. సమయాన్ని మా పిల్లలకి మా పాఠశాలకు కేటాయిస్తున్నందుకు సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ఈ ఈవెంట్ చూసిన తర్వాత? ప్రతి సంవత్సరం నేను చూస్తున్నానండి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా పిల్లలకు ప్రోత్సాహాన్ని విషయాలు వాళ్ళకి తెలిసే విధంగా ప్రాక్టికల్గా కనపడే విధంగా నలుగురికి దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి చదవడానికి వాళ్ళకి బాగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్కూల్ వల్ల యాజమాన్యం బాగా నచ్చింది. దాంతోపాటుగా పిల్లలకు చెప్పేటువంటి విధానంలో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది. ఇట్లా వాళ్ళకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొత్త ఉత్సాహం కలిగిస్తూ పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తులో మంచిగా జీవనాన్ని పెడతారని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. మా పిల్లలు చాలా ఆనందంగా. తప్పకుండా సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. గారికి మరియు ఇక్కడ పుడమి పాఠశాలకు ఇచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకి మా విద్యార్థులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. పేరెంట్స్ ప్రోత్సాహం లేకుండా పిల్లలు ఇంత ఇదిగా పార్టిసిపేట్ చేయరు. ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం అనేది మాకు ఇప్పటి వరకు వస్తుంది, ఇక ముందు కూడా రావాలనేసి మా పాఠశాల యాజమాన్యం తరఫున కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన పేరెంట్స్లో ఒకరైనటువంటి సాయి కరణ్ గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము.
ఇక్కడికి విచ్చేసి తమ అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మా పుడమి పాఠశాల యాజమాన్యంకి సపోర్ట్ చేస్తూ వారు తమ యొక్క సమయాన్ని మా పాఠశాలకు కేటాయించినందుకు మా విద్యార్థుల్లో రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని కలిగజేశారు సార్ మీరు. మేము హానెస్ట్లీగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఇక ముందు కూడా మీ ప్రోత్సాహం ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఈ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.